മോർണിംഗ്. ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക്, ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഞാനത് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അന്ന് നെറ്റൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാനിതിപ്പോൾ ക്ലാസ്സായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാനത് അയച്ചു തരാം. സോ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ സ്റ്റേ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. That is, agriculture is the main occupation of the Indian economy. That is, it contributes about 15% of the total gross domestic product, as well as half of the India's population is still dependent on agriculture directly or indirectly. So for their livelihood, half of the Indian population still depend on agriculture, and at the same time agriculture contributes about 15% of the total GDP in the country, and hence agriculture sector has an important role to play in the Indian economy. Okay, so when we consider the trend of agriculture contribution to GDP over the years, we can see that agriculture the contribution of agriculture sector has been declining over the years, whereas the contribution of service sector, other sectors, particularly service sector, is on the increase. So the contribution of service sector is on the increase, whereas the contribution of agriculture sector is on the decrease. That is, when we consider the data regarding the contribution of agriculture sector towards GDP in different years, we can see that during 1970-71, the contribution of agriculture towards India's GDP was 44%. 44% ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ GDP-യിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 44%, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിക്ലൈൻഡ് ടു 31.4% ഇൻ 1991. 1990 ആയപ്പോഴത്തേക്ക്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിക്ലൈൻ ടു 31.4%, ആൻഡ് അഗെയിൻ in 2009-10 it has again declined to 14.6%. വീണ്ടും 2009-10 ആയപ്പോഴേക്കും 14.6% എന്ത് കുറഞ്ഞു? അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, GDP-യിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വീണ്ടും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ but still, even though the contribution of agriculture towards GDP has declined, still agriculture remains a major source of employment for the Indian population. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോഴ്സായിട്ട് ഇപ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 52% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നാഷണൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ. സോ 52% ഓഫ് ദ നാഷണൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഈസ് dependent on agriculture sector for their livelihood. That is, it was in 2004-05, that is, it was in 1971 it was 70%, 70% ഉണ്ടായിരുന്ന 1970-71, and that has declined to about 52% in 2004-05. So when we compare the share of agriculture towards export value, ഇനി എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ കയറ്റുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഷെയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ഡിക്ലൈൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് വാസ് 18.5% ഇൻ 1991. 1991 ഷെയർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ടുവേഴ്സ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് അവർ കൺട്രി വാസ് 18.5%, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിക്ലൈൻഡ് ടു 10.6% ഇൻ 2009-10. 2009-10 ആയപ്പോഴേക്കും എത്രയാണ്? 10.5% ആയിട്ടത് 6% ആയിട്ടത് കുറഞ്ഞു. വീണ്ടും റീസെൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ഡിക്ലൈൻഡ്. സോ ഇനി ഷെയർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇമ്പോർട്ട്സ്, അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വാസ് 2.8% ഇൻ 1990-91. 1991 കാലഘട്ടത്തിൽ 2.8% മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു 8.2% ഇൻ 1998-99. 98-99 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് 88% 8.2% വർദ്ധിക്കുകയും, പക്ഷേ പിന്നീട് 2009-10 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 4.4% ആയിട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ 1998-99 അത് ഇറ്റ് ഹാസ് റീച്ച്ഡ് എ പീക്ക് ഓഫ് 8.2%, 8.2% വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിക്ലൈൻ ടു 4.4% ഇൻ 2009-10. ഓക്കെ. So we have already in the previous class discussed about globalization. So since the early 1990s, there has been a change in the development strategy of the Indian government.
So the Indian government has adopted a different development strategy since 1991. So that development strategy was called New Economic Policy. That is, the main elements of the policy was globalization, liberalization and privatization. So liberalization and globalization became the core elements of the development strategy of India's government. And this policy, this development strategy, which was adopted since 1991, has so many implications and so many impacts on Indian agriculture. അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയെ ഈ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പല രീതിയിലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് റിഫോംസ്, ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് these measures of liberalization and privatization and globalization in India, and as a result it has also affected this liberalization policy, and globalization policy has affected Indian agriculture also. So the agriculture markets were freed. അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്താണ്, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ്. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് വാസ് ലിബറലൈസ്ഡ്. അഗ്രികൾച്ചർ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ട്രേഡ് വളരെ ഉദാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വാസ് ഡീപ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ദർ വാസ് നോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ഹോം ഇൻഡസ്ട്രീസിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷനൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കാം, അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യവസായങ്ങളായിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പ്രൈസസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട്, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വിലകൾ കുറച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, അതായത് കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഈ ഇക്കണോമിക് റിഫോംസിന് എൻ്റെ ഫലമായി അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്സ് വെയർ ഫ്രീഡ്. ദർ വാസ് എ ഫ്രീ play of demand and supply in agriculture sector, as well as external trade was liberalized. എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ്, അഗ്രികൾച്ചർ കമ്മോഡിറ്റീസിലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കച്ചവടം വളരെ ലിബറലൈസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റി, കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ്, ഇൻപുട്ടുകളുടെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സഹായകമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് നമ്മുടെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പോളിസീസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തത്. സോ the reforms have improved the terms of trade in favor of agriculture sector. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് അനുകൂലമായി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഒക്കെ വന്നു. അതായത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വില കിട്ടുകയും അങ്ങനെ മറ്റു സെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് അനുകൂലമായി വന്നു. പക്ഷേ there was a decline in the growth rate of agriculture sector. So agriculture സെക്ടറിലെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. So it has fallen short of the ടാർഗറ്റ്സിനേക്കാൾ എന്താണ് വളരെ കുറഞ്ഞു ഏത് അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത്. മാത്രമല്ല, when we compare the growth rate of agriculture sector with the non-agriculture sector, we can see that the growth rate of agriculture sector was much below than the growth rate of other sectors. മറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ വളർച്ചാ നിരക്കുമായി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദർ വാസ് എ ഇൻക്രീസിങ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഇൻകംസ്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ വളർച്ച കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് റൂറൽ ഇൻകം, അതായത് ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനവും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനവും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ദർ വാസ് എ ഗ്രെയ്റ്റ് റൂറൽ അർബൻ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദ ഇൻകംസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇൻകംസിൽ, വരുമാനത്തിൽ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി. ആ ഗ്യാപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. സോ നമുക്കറിയാം, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ. So green revolution, as a result of green revolution, we know that the production has increased manifold. And there was a high food grain production in agriculture sector because of the influence of green revolution in India. But we have achieved so many gains from this green revolution, but all these gains became a plateau, and they reached a plateau. That means ഒരു ഹൈ പീക്കിൽ എത്തിയിട്ട് അതെന്തായി മാറി, ഒരു നിരന്ന അവസ്ഥ, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. ദ ഗെയിൻസ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ റീച്ച്ഡ് എ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമതല രൂപത്തിലായി മാറി. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഗെയിൻസൊക്കെ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗെയിൻസ്, അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലുണ്ടായ ഉൽപ്പാദന വർധനമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പ്ലാറ്റിയിലേക്ക്, ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു നിരന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു.
അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സംഭവിച്ചു, ദർ വാസ് എ ഡിക്ലൈൻ പെർ ക്യാപിറ്റ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറവുണ്ടായി, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറവുണ്ടായി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് അഫക്റ്റഡ് ദ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി ആസ് വെൽ ആസ് ന്യൂട്രീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നമായി, ന്യൂട്രീഷൻ സെക്യൂരിറ്റി, ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകഘടകങ്ങൾ കിട്ടാതായി, പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനെയൊക്കെ അത് ബാധിച്ചു, റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിച്ചു, ഫാം ഇൻകംസ് കുറഞ്ഞു, റൂറൽ അർബൻ ഇനീക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായി, റൂറൽ അർബൻ ഇക്വാളിറ്റിയെ ബാധിച്ചു. അപ്പോൾ റൂറൽ അർബൻ പീപ്പിളിൻ്റെ ഇൻകം തമ്മിൽ ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പ്രകാരം അർബൻ ജനങ്ങളുടെ അർബൻ ഏരിയയിലെ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയും റൂറൽ പീപ്പിളിൻ്റെ ഇൻകം കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഈ റിഫോംസിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മുടെ during the 12th 5-year plan, so one of the important strategy for inclusive growth during the 12th 5-year plan was there should be a significant acceleration growth rate of agriculture. So the 12th 5-year plan has set a target of 9 to 9.5% growth rate. അപ്പം ഒരു 12th പ്ലാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റർ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, ഇൻക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. അതായത് വളരെ സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടുള്ള, വളരെ സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക. ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും, സോ വി ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ടു ദ ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ്സ്. എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല വി ഹാവ് ടു അച്ചീവ് 9 to 9.5% ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. അത്രയും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നു 12th 5-year പ്ലാനിൽ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ദർ ഷുഡ് ബി എൻ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ടു എ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് 4 to 4.5%. അപ്പോൾ ഇക്കോണമിയിൽ 9 to 9.5 ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടാവണം, ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടാവണം, എക്കോണമിയിൽ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം, എക്കോണമിയിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ടു ദ ട്യൂൺ ഓഫ് 4 to 4.5%. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ 4 മുതൽ 4.5% വരെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടായാലേ രാജ്യത്തെ മൊത്തം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ ഫോർ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് വി ഷുഡ് ഹാവ് അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത്. ആൻഡ് ഹൈ GDP growth rate with high agriculture growth is very essential for accelerating of the inclusive growth. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം. അതേസമയം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് GDP ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം ഹയർ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ. So without high agriculture growth, if there is a higher GDP growth without higher agriculture growth, അതായത് കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയില്ലാതെ GDP മാത്രം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകും. കാരണം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കാരണം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സപ്ലൈ കുറവാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ when there is a decline in agriculture growth, what will happen? The food grain production will decline. So on the other side, GDP growth rate is happening. GDP is increasing. The gross domestic product of the country is increasing, but on the other side, the agriculture growth is decreasing. There is no food grain production. Food grain production is decreasing. And that will lead to inflation in the economy. Economy എന്തുണ്ടാവും? ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവും. So when there is a higher rate of inflation, that will affect the growth process. അപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും? ഡിമാൻഡ് കുറയും. ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും, ഇൻകം കുറയും, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയും. അങ്ങനെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ അത് സ്വാധീനിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരിക്കലും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനോടൊപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും ഉണ്ടാവണം. അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനേക്കാൾ താഴ്ന്നു നിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ ദ ഇക്കോണമി. സോ during the 9th and 10th 5-year plan, there was a decline in agriculture growth. That is, but during 9th and 10th 5-year plan, there was a reverse deceleration of agriculture growth. കാർഷിക മേഖലയിൽ വളരെ ഒരു ഡീസിലറേഷൻ, അതായത് കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിന് വളരെയധികം കുറവുണ്ടായി.
പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു 2010-11 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് there was an increase in food grain production. Food grain production has reached a peak of 241.56 million tons. So അത്രയും ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചു. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ 11th പ്ലാൻ the aim was to attain 3.3% of growth rate in agriculture. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ 3.3% ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് 11th പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായത്. So growth in agriculture sector in during the 11th plan was 3.3%. But the objective was to attain 4 to 4.5% growth rate in agriculture sector during the 12th 5-year plan. So the government aimed at achieving a growth rate of between 4 to 4.5% growth rate in agriculture sector during the 12th 5-year plan. But actually for achieving this growth rate in agriculture sector, there should be some great or adequate efforts from the part of the government. So there should be some adequate efforts for achieving the growth rate of 4 to 4.5% of growth rate in agriculture. So the government during the post-reforms period, the growth rate of real agriculture GDP decelerated. So there was a decline in agricultural GDP. That is in the 8th 5-year plan it was 5.8%. 8th 5-year planil 5.8% ഉണ്ടായിരുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ GDP എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിക്ലൈൻ ടു 2.5% ഇൻ 10th പ്ലാൻ. 10th പ്ലാൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ GDP എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു? 2.5% അഗ്രികൾച്ചർ GDPയിൽ കുറവുണ്ടായി. ബട്ട് non-agriculture GDP has increased. So during this period, that is from it has increased from 5.4% to 9.3% during the same period. So agriculture sector GDP കുറഞ്ഞു. എത്രയാണോ? It was 5.8% in the 8th 5-year plan and it has declined to 2.5% during the 10th 5-year plan. But at the same time, during the same period, there was an increase in the industrial GDP as well as GDP from other sectors. That is, the GDP from non-agricultural sector has increased significantly from 5.4% to 9.3%. 5.4% എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് 9.3% ആയിട്ട് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ GDPയിൽ വർധന ഉണ്ടായി. So there was an increase in the gap between agriculture GDP and non-agriculture GDP in the post-reforms period. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിഫോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനുള്ള കാലഘട്ടം. പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ദ 1990s റിഫോം വരുന്നത്. 1991 ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി വരുന്നത്. ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം during the post reforms period there was an increase in the gap between agriculture GDP and non-agriculture GDP. അപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ GDPയും നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ GDPയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. That is the ratio of growth rate of real agriculture GDP to that of total real non-agriculture GDP was lowest during the 10th 5-year plan period. 10th പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് the ratio of growth rate of agriculture GDP to non-agriculture GDP was the lowest. ഏറ്റവും കുറവുണ്ടായത് കാർഷിക മേഖലയുടെ GDPയും കാർഷികേതര മേഖലയുടെ GDPയും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ആ റേഷ്യോ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 0.27% ഏത് പ്ലാൻ പീരീഡ്? ദാറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിങ് ദ 10th 5-year plan. But during the 8th 5-year plan it was comparatively better. It was 1.07%. But during the 10th 5-year plan it has declined to merely 0.27%. It shows that there is a deceleration or decline of agricultural growth compared with the non-agriculture GDP. അപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ GDP ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ GDP ഡ്യൂറിങ് ദ 10th 5-year plan period. So there was a റിക്കവറി ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഡ്യൂറിങ് ദ 11th പ്ലാൻ. പക്ഷേ 11th പ്ലാൻ പീരീഡിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ എന്തുണ്ടായത്? ദർ വാസ് എ റിക്കവറി, കുറച്ച് റിക്കവറി ഉണ്ടായത്. അതായത് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് 4 years ഓഫ് ദ 11th 5-year plan, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 2007-8 to 2010-11, ദർ വാസ് ആൻ ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് 3.2%.
ഫസ്റ്റ് 4 ഇയേഴ്സിൽ, അതായത് 11th പ്ലാൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 4 ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2007-8 തൊട്ട് 2010-11 ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ദെർ വാസ് ആൻ ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് 3.2%. 3.2% കൊണ്ട് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. So during this 11th plan, the government has introduced some new programs like National Food Security Mission, രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. RKVY നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസാണ്. നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ, പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന. സോ ദീസ് ഹാവ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി ദർ വാസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി. So during the last 3 decades, we can see that there was a decline in the net sown area from 142 million hectares in the triennium ending 1983-84 to 140.8 million hectares in the triennium 2008-9. അതായത് 2008-9 അവസാനിക്കുന്ന ആ 3 വർഷത്തെ ട്രൈനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വർഷത്തെ കാലയളവിനെയാണ്. 1983-84 അവസാനിക്കുന്ന 3 വർഷവും 2008-9 അവസാനിക്കുന്ന 3 വർഷവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള 3 വർഷവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും there was a decline in the net area sown from 142 million hectares to 140.8 million hectares. അപ്പോൾ ഈ 2 വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന 3 വർഷം നമ്മൾ പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 1983-84 അവസാന 3 ഇയേഴ്സ്, ട്രൈനിയം എന്ന് വെച്ചാൽ 3 ഇയേഴ്സാണ്. 83-84 തൊട്ട് മുന്നേ 82-83, അതുപോലെ തന്നെ 81-82, 80-81, അങ്ങനെയുള്ള 3 വർഷം പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ വാസ് എ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം 142 million hectares to 140.8 million hectares in the triennium 2008-9 എൻഡിങ് ട്രൈനിയത്തിൽ അത്രയും ഹെക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് കുറവുണ്ടായി. അതേസമയം ടോട്ടൽ ക്രോപ്ഡ് ഏരിയയിൽ വർധനവുണ്ടായി, മൊത്തം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ വർധനവുണ്ടായി. 176.4 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് 194 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സായിട്ട് ഇതേ പീരീഡിൽ ദർ വാസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടോട്ടൽ ക്രോപ്ഡ് ഏരിയ. നെറ്റ് സോൺ ഏരിയ ഹാസ് ഡിക്ലൈൻഡ്, but the total cropped area has increased to 176 million hectares to 194 million hectares during the same period. Then again there was a decline in the area under food grains. So area under food grains was about 6 million hectares between the triennium 83-84 and the triennium 2008-9. 1983-84 2008-9 കാലഘട്ടത്തിൽ ദർ വാസ് എ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ബൈ 6 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ്. 6 മില്യൺ ഹെക്ടർ ഭൂമിയിലാണ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞത്, അത്രയും ഭൂമി കുറഞ്ഞു. So as a result, the share of food grains in total cropped area has declined from 73% to 63.8%. അപ്പോൾ മൊത്തം ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം, മൊത്തം ക്രോപ്ഡ് ഏരിയയിൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 73% 1983-84 അത് 63.8% 2007-8 കാലഘട്ടത്തിൽ കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. Then comes the area under pulses. പൾസസിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് നോക്കാം. The area under pulses has remained almost stagnant as about 23 million hectares. അതായത് 23 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പൾസസ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് ദ ഏരിയ അണ്ടർ വീറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അത് ഏകദേശം സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പൾസസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 23 മില്യൺ ഹെക്ടർ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് റിമെയിൻ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ്, അത് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഏരിയ അണ്ടർ വീറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 4.6 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ്. വീറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു 4.6 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ്. റൈസ് ഓൾസോ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു 3.7 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ്. 3.7 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് കണ്ട് റൈസിലും വർധനമുണ്ടായി. വീറ്റിനകത്തും വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏരിയയിലും 5-6 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് കണ്ട് വർധനമുണ്ടായി. സോ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലൂസർ വാസ് ദ കോയർ cereals. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായത് എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്? സെറിയൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. So the area under cultivation declined from 41.5 million hectares in the triennium 1983-84 to 33.6 million hectares in the triennium 93-94 and 27.9 million hectares in triennium 2008-9. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായത് സെറിയൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്.
സിറിയൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് 41.5 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു 1983-84 നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന മൊത്തം. ആൻഡ് ഹസ് ഡിക്ലൈൻ ടു 33.6 million in the triennium 1993-94, and again it has declined to 27.9 million in the triennium 2008-9. So there was a decline in the area under cultivation of cereals. So the total share of the coir cereals in total cropped area has also fell. Total cropped area സെറിയൽസിൻ്റെ പ്രദേശം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 23.7% ആയിരുന്നു ഇൻ 1980s, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹസ് ഡിക്ലൈൻ ടു 14.8% ഇൻ ദ ട്രൈനിയം 2007-8 അതിൻ്റെ മൊത്തം ഷെയർ സെറിയൽസിൻ്റെ ഷെയർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 14.8% ആയിട്ട് കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. So during the last 2 decades, the food grain production increased from 177.4 million tons to in triennium 93-94 to 227.88 million tons in triennium 2009-10. അതായത് 2009-10 1993-94 നമ്മുടെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചു. 177.4 മില്യണിൽ നിന്ന് 227.8 മില്യൺ ടൺസായിട്ട് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ബട്ട് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് വാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോട്ടൺ. കോട്ടൺ ഹാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് എ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. അതിനുശേഷം ഇറ്റ് വാസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. 97% growth rate was there. Condiments and spices have shown 66% growth rate, and wheat has shown about 39% growth rate. So, and the pulses recorded the lowest increase in production. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായത് പൾസസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഫ്രം 12.7 million tons to 14.6 million tons in triennium 2009-10. 2009-10 അവസാനിക്കുന്ന ട്രൈനിയത്തിൽ പൾസസിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് 12.7 മില്യൺ ടൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 14.6 മില്യൺ ടൺസായിട്ട് മാത്രമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വർധനമുണ്ടായത് പൾസസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. സോ ബട്ട് ദ India has recorded pulse production in 2010-11, that is about 18 million tons. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും 18 മില്യൺ ടൺസ് കണ്ട് ഒരു വലിയൊരു റെക്കോർഡ് പൾസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് 2010-11 ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഏരിയ അണ്ടർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഏരിയ അണ്ടർ അതർ ക്രോപ്സ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായി മറ്റു കൃഷികൾ ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശത്തിലും കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ സീഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യറി ആയത്, ഈ ഡിക്ലൈനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ഉണ്ടായത് ഓയിൽ സീഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. 1980s നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഓയിൽ സീഡ്സിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18.5 മില്യൺ ഹെക്ടർ ആയിരുന്നത് 1983-84 18.5 മില്യൺ ഹെക്ടർ ആയിരുന്നത് 1993-94 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 26 മില്യൺ ഹെക്ടറായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ ഓയിൽ സീഡിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെ നിന്നു. 1993-94 2008-9 ആ വർഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദർ വാസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഏരിയ അണ്ടർ ഓയിൽ സീഡ്സ്. ഓക്കെ, the share of oilseeds in total cropped area also has increased significantly from less than 10% in the early 80s to 14.8% in the early 90s. അതായത് 80s 10% മാത്രമായിരുന്നു ഏരിയ ഷെയർ ഓഫ് ഓയിൽ സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 90s ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 14.8% വർദ്ധിച്ചു. പിന്നീട് പക്ഷേ ദർ വാസ് എ സ്മോൾ ഡിക്ലൈൻ ടു 14.3% in 2007-8. 2007-8 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 14.3% ചെറിയൊരു കുറവ് ഉണ്ടായി. SMM ഏരിയ അണ്ടർ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം 500,000 ഹെക്ടേഴ്സ്, അതായത് 2007-8 കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് 500,000 ഹെക്ടറായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കോട്ടൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 500,000 ഹെക്ടറായിട്ട് കുറഞ്ഞത് 1983-84 93-94 ആ 10 വർഷത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ദർ വാസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് മോർ ദാൻ 2 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 1993-94 ആൻഡ് 2008-9.
1993-94 ട്രൈനിയത്തിനും 2008-09 ട്രൈനിയത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ദർ വാസ് എ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് മോർ ദാൻ 2 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ്, 2 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ വർധന ഉണ്ടായി. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിക്ലൈനകത്ത് ഈ കുറവുണ്ടായപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ബെനിഫിഷ്യറി ഉണ്ടായ ഗുണമുണ്ടായ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഏരിയയിലാണ്. അതിൽ തന്നെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഹൈ വാല്യൂ ക്രോപ്സായ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൽ ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസുമാണ്. സോ ഏരിയ അണ്ടർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഏരിയ വർദ്ധിച്ചു. 8.5 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് 1983-84 8.5 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. അത് എന്താണ് അത്രയാണ് ഈ 1983-84 2008-09 ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചത്. അത്ര കണ്ട് വർധനവ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. So, the share of area under fruits and vegetables in total cropped area was less than 3% in 1983-84. 83-84 ട്രൈനിയത്തിൽ 3% താഴെയായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് എത്രയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു? 5% കൂടുതലായിട്ട് 2007-08 കാലഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ദർ വാസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ. നമ്മുടെ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേണിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. അതായത് ഓയിൽ സീഡ്സും ഷുഗർ കെയിനും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ 1980s കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ 1990s and 2000 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കോട്ടണും ഷുഗർ കെയിനും മറ്റു നോൺ ഫുഡ് ക്രോപ്സും കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ 80s നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ്? ഓയിൽ സീഡ്സും അതുപോലെ ഷുഗർ കെയിനും ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസും ആയിരുന്നു. പക്ഷേ 80s കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് ദർ വാസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ 2000s ആൻഡ് 1990s 2000 ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. ഷിഫ്റ്റ് വാസ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, കോട്ടൺ ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ ആൻഡ് അതർ നോൺ ഫുഡ് ക്രോപ്സ്. കോട്ടൺ, ഷുഗർ കെയിൻ, മറ്റു നോൺ ഫുഡ് ക്രോപ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ കൃഷി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കേൾക്കുക, കേട്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ.